ലോകത്ത് എവിടെ ഒരു നല്ല കാര്യം സംഭവിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം ഒരു മലയാളിയുടെ കരസ്പർശം ഉണ്ടായിരിക്കും. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തമിഴിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗീത സംവിധായകൻ AR റഹ്മാന്റെ ആരംഭം, പ്രഭുദേവ, നാഗ്മ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ താരോദയം തുടങ്ങിയതിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് മലയാളിയായ KT കുഞ്ഞുമോൻ. കാതലൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനവുമായി എത്തുകയാണ് സൂപ്പർ 4ലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകൻ ശ്രീഹരി. മർഹബാ मरहबा 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 ओ वसी जाकिर से वसी उसी போல உடம்பு ரெண்டா தேவையில்லா பாமசி உவசி ஜாக்கிரிசி உவசி உசி போல உடம்பு ரெண்டா தேவையில்லா பாமசி வாழ்க்கையில் வெல்லவே ஜெயிக்கிறீசி பாலிசி வானவில் வாழ்க்கையில் வாலிபம் ஒரு ஃபேண்டசி उवसी जाकिरी से उवसी केलडी रदिये रदिये उडम्बिन नरंबुगल 6 லட்சம் நீயடி சகியே சகியே காதல் எறும்பு எங்க பக்கம் வாழ்க்கையில் வெல்லவே take it easy policy வானவில் வாழ்க்கையில் வாலிபம் ஒரு ஃபேண்டசி ஒளியும் கரண்டு போனா செய்கிறீசி பாலிசி ஒழுங்கு படிச்சும் ஃபெயிலா போனா செய்கிறீசி பாலிசி தண்ட சோறுன்னு அப்பன் சொன்னா செய்கிறீசி பாலிசி ஒழுக்க தலையன் திருப்பதி போனா செய்கிறீசி பாலிசி உவசி செய்கிறீசி உவசி பேசடி ரதியே ரதியே உடம்பு நரம்புகள் 6 லட்சம் நீயடி சகியே சகியே காதல் நரம்பு எந்த பக்கம் வாழ்க்கையில் வெல்லவே take it easy policy வானவில் வாழ்க்கையில் வாலிபம் ஒரு ஃபேண்டசி உவசி take it easy உவசி கண்டதும் காதல் வழியாது கண்களால் வெக்கம் கழியாது பூனையில் செல்வம் கிடையாது ஆண்களில் ஜாமன் கிடையாது புரட்சிகள் ஏதும் செய்யாமல் பெண்ணுக்கு நட்பாய் விளையாது
പാട്ടിയോ കാന്താൻ take it easy policy പണ്ടിക തേടി സന്ധ്യയിൽ വന്ന take it easy policy அழுத காதல அண்ணான்னு சொன்னா take it easy policy உற்பத்தி உற்பத்தி take it easy உற்பத்தி உத்தி போன உணர்ந்திருந்தா தேவையில்லா policy வாழ்க்கையில் வெல்லவே take it easy policy வானவில் வாழ்க்கையில் வாலிபம் ஒரு fantasy உற்பத்தி உற்பத்தி take it easy உற்பத்தி பகலிலே கலர்கள் காணாமல் இருட்டிலே கண்ணடி தென்ன பயன் சுதந்திரம் மட்டும் இல்லாமல் சொர்க்கமே இருந்தும் என்ன பயன் நிகர்கள் யாரும் இல்லாமல் வகுப்புகள் இருந்தும் என்ன பயன் 20 வயதில் ஆடாமல் 60 ஆடி என்ன பயன். Okay, thank you. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഷോ ആസ്വദിക്കുക നമുക്ക് അവസരം ഒരുക്കിയ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ തെക്കേ സമാജം, അതിലെ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ടുള്ള സംഘാടകരുണ്ട്. ഒരേ കളർ ഷർട്ടെല്ലാം വിട്ട് അവർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കും. നല്ലൊരു കയ്യടി നമ്മുടെ ആ ടീമിന് വേണ്ടി. തെക്കേ സമാജത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ഗാനത്തിനായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം രഞ്ജിനി ജോസ്. चली रे जुनू को लिए कतरा कतरा लम्हों को लिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुदी से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे
रोशनी जो देता हो तो दिल जलाना अच्छा लगता है एक पल सही उम्र भर से साथ रखना कीरा जिंदगी से फिर एक वादा मैंने कर लिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो चली रे जुनू को लिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुदी से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മലയാളം പാട്ട് കേൾക്കാം അല്ലേ? കുറെ നേരമായി നിങ്ങൾ തമിഴ് ഹിന്ദി ഒക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണോ? ലാലേട്ടൻ ഫാൻസ് എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? അടിപൊളി. നമുക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു അടിച്ചുപൊളി പാട്ട് പാടാം അല്ലേ? കസ്തൂരി 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 എന്റെ കസ്തൂരി അഴകിൻ ചിങ്കാരി കളിയാടാൻ വാ മച്ചാനെ, പൊന്നു മച്ചാനെ, എന്തിരി മാനത്ത് വളരാൻ മോഹം. നീ പട്ടുടുത്ത് പൊട്ടുതൊട്ട് മുത്തുമാലയിട്ടൊരുങ്ങി കസ്തൂരി എന്റെ കസ്തൂരി അഴകിൻ ചിങ്കാരി കളിയാടാൻ വാ മച്ചാനെ, പൊന്നു മച്ചാനെ, എന്തിരി മാനത്ത് വളരാൻ മോഹം. ചുണ്ടിലെ ചേലിൽ പൂമാമ്പഴത്തുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു കോമള കവിളിലെ തോപ്പിൽ കാട്ടുതക്കാളി ചന്തവും കണ്ടു നീ പുന്നാര വാക്കുമായി എന്നെ മുത്തമിട്ടണയ്ക്കുവാൻ മാറനായി നീ വരും നീടമാകൾ പച്ചകുത്തുപോലെ ചേർന്നുറങ്ങണം. ുളത്തിരച്ചതെന്തിരെ മച്ചാനെ, പൊന്നു മച്ചാനെ, എന്തിരി മാനത്ത് വളരാൻ മോഹം. കസ്തൂരി എന്റെ കസ്തൂരി അഴകി ചിങ്കാരി കളിയാടാൻ വാ
പൂമരം ചുറ്റി നീ കുഞ്ചുവാൻ വന്നെങ്കിൽ പൂമരം പോലെ ഞാൻ പുണരും. മുല്ലയും തെച്ചിയും ചൂടി നീ നിന്നെങ്കിൽ പൂമരം പോലെ നിന്നെ പുണരും. നീ പട്ടുടുത്ത് പൊട്ടുതൊട്ട് മുത്തുമാലയിട്ടൊരുങ്ങി കസ്തൂരി എന്റെ കസ്തൂരി അഴകിൻ ചിങ്കാരി കളിയാടാൻ വാ. പട്ടുടുത്ത് പൊട്ടുതൊട്ട് മുത്തുമാലയിട്ടൊരുങ്ങി കസ്തൂരി എന്റെ കസ്തൂരി അഴകിൻ ചിങ്കാരി കളിയാടാൻ വാ. പ്രോഗ്രാം ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ കലാസ്വാദകർക്കും തെക്കേ സമാജത്തിന്റെ വക എല്ലാവിധ ഉത്സവാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ സോങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഒരു ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ വേണ്ടേ? എവിടെ നമ്മുടെ ടീമുകള്? ഒന്ന് കൈയടിച്ച് എല്ലാവരും. ഓക്കെ, അപ്പോ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം റിയാന രാജ്. ഇവിടെ ബാഹുബലി മൂവി എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ഭാഷ. ആർക്കെങ്കിലും 2 വാക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താ? നിംഡ. വാ, അടിപൊളി. എവിടെ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് ആക്ച്വലി മൂവിയിലുള്ള പാട്ടല്ല, പക്ഷേ ഈ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആൽബം സോങ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബഹാക്കിലിക്ക് പാടാം. റെഡിയാണോ? നിംഡ. ഓക്കെ. നിംഡ സിഗ്നിം സിംബ സിംബ റിപ്പോസ്. Bahakiliki rahakiliki pipi pilipi jibla troiki unodu no muo jao damba damba bugo kiliki. Bahakiliki rahakiliki pipi pilipi jibla troiki unodu no muo jao damba damba bugo kiliki. Upunim, le baha sutunim, le pasche darunim, le kiliki brudu sabah baha basa baha, uwa mrukta baha baha. Maro maro maro, maro maro maro, maro kiliki maro 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 kiliki, maro maro maro, maro maro maro, maro kiliki maro 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 kiliki. Filipi dili Filipi dila make it go reno damba damba bugo keleke. Filipi dila make it go reno damba damba bugo keleke. Ukoi kole lobe, ukoi koke kombe, ukoi tore tore, ukoi rute rute, taba baha bata baha, amrita baha baha. 1, 2, 3, 4. Maro maro maro, maro maro maro, maro 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 kiliki. Maro maro maro, maro maro maro, maro kiliki maro 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 kiliki. Bahakiliki rahakiliki Filipi jibla troiki no muo jao damba damba bugo kiliki. Nim le tere upunim, le baha sutunim, le pasche darunim, le kiliki brudu sabah baha basa baha, uwa mrukta baha baha. Maro maro maro, maro maro maro, maro 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 kiliki. Maro maro maro, maro maro maro, maro kiliki maro 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 kiliki.
nem circo, nem surpo, puro safla, fonaque. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. അടിപൊളിയായിരുന്നോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള അടിപൊളി പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാട്ടുകാർ വരും. ഇത്രയധികം കലാകാരന്മാരെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തി ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്നിവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ഒരു കലാകാരനാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവതാരകൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് മിമിക്രിയിൽ നിന്നും വന്ന സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂട് അടക്കമുള്ള നിരവധി താരങ്ങൾക്കൊപ്പം കേരളത്തിന് പുറത്തും അകത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരുക്കുന്ന കലാകാരൻ. മലയാള സിനിമയിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ വളരെ മനോഹരമായി ഒരുക്കിയ സിനിമാ താരം. ഒത്തിരി വിശേഷണങ്ങളുള്ള കലാകാരന വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം റെജി രാമപുരം. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. എന്തായാലും എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ച ഓർക്കസ്ട്രക്കാരെ അവർ മ്യൂസിക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്ന അവസ്ഥയായിപ്പോയി. ഇതൊരു ചതിയല്ലേ? ഒരു കൈയ്യടി കൊടുത്തരാ. മതി 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 എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ശമ്പളം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു നല്ല കൈയ്യടി എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന്. നമ്മൾ ഈ ബാങ്കിൽ സ്വർണം പണയം വെച്ച പോലെ ഇരിക്കുക, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കൈയ്യടി ചെയ്ത്, നല്ല പടക്കപ്പെട്ട് കൈയ്യടി ചെയ്ത്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വീണ്ടും ഈ വേദിയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ. ഇന്ന് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഒരു കലാകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. മറ്റാരുമല്ല, കോമഡി ഉത്സവം എന്ന പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൈയടിച്ച്. കോമഡി ഉത്സവം, കോമഡി ഉത്സവത്തിലെ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറലായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് വേദിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. സ്വന്തം കണ്ടനാളങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓർക്കസ്ട്രയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മിസ്റ്റർ ആദർശ്. ആദർശിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സ്വാഗതം പ്രിയ കലാകാരൻ ആദർശ്. ആദർശ് ഒരു കടുത്ത ലാലേട്ടൻ ഫാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വരവ് കണ്ടോ, മോഹൻലാൽ വരുന്ന പോലെ തോളൊക്കെ ചിരിച്ചുള്ള വരവ് കണ്ടോ? ടിക്ടോക്കിൽ ആദർശിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയാം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഹൻലാലിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കുക അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അല്ല, കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു കൈയ്യടി, കുറച്ചും കൂടെ. താങ്ക് യു. അപ്പം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മിമിക്രി തന്നെയാണ്. മിമിക്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ സിനിമാ താരങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും അങ്ങനത്തെ കുറെ ശബ്ദാനുകരണമാണ്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശബ്ദാനുകരണ ശൈലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ. നമ്മുടെ പുത്തൻ തലമുറ അതിന് DJ എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനത്തെ കുറെ പാശ്ചാത്യ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളാണ് കൂടുതലും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. അപ്പം നോക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത്രയുള്ള കൈയ്യടി, ഉഷാറായിട്ടുള്ള. അതാണ്. താങ്ക് യു. അപ്പം ആദ്യമേ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ 3 ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ശബ്ദങ്ങളാണ്. മൂന്നെണ്ണം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാം. രണ്ട്. മൂന്ന്. മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. അടിപൊളിയല്ലേ? ഓക്കെ.
ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ 6 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് 6 വോയിസ് ഒരേ സമയം. 6 ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഓക്കെ. എന്നാ പിന്നെ ഓർക്കസ്ട്ര വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എവിടെയാ? ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശബ്ദം ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ നിന്നുള്ള സഹായമാണോ അതോ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന സഹായമാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല, 100% എന്റെ ശബ്ദം മാത്രമാണ്. ഇത് പഠിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. കുറച്ച് ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് പഠിക്കാൻ 3 അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന 3 അക്ഷരം ഡ്രംസിന്റെ ശബ്ദം പഠിക്കണം. അപ്പം ആ 3 അക്ഷരങ്ങൾ ഇതാണ്. പമ്മിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും പഠിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ 3 അക്ഷരങ്ങൾ ഇതാണ്: പ, സ, ക. ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയാക്കി തുപ്പല് തെറിക്കാത്ത രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ, സ, ക. സിമ്പിളാണ്. അതൊരു ട്യൂൺ പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാ. പായും സായും കായും പറഞ്ഞാൽ മതി, കിട്ടും കേട്ടോ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈയടിക്കാം. ദുൽഖർ ഫാൻസ് എവിടെ ഇല്ലാത്തത്. ഇപ്പൊ ദുൽഖർ സൽമാൻ അഭിനയിച്ച CIA എന്നൊരു സിനിമയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. CIA എന്റെ നാട് രാമപുരമാണ്. എന്റെ രാമപുരത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് CIA. അടിപൊളി. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പടത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബീജിയമാണ്. തീം മ്യൂസിക്. അതൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം. എത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അടിപൊളി. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലു അർജുന്റെ ഒരു ബീജിയം ഉണ്ട്. ആര്യ 2 എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കും. അവസാനത്തെ വലിച്ചു നേടുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി ആട് എന്ന സിനിമയിലെ സർബത്ത് ഷമീറിന്റെ ഒരു ബീജ്. സർബത്ത് ഷമീർ. അപ്പൊ അതൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം. പീരം പോരും പോരും പെങ്കിൽ പോരും പോരും പീരം പെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നോ. ഇനിയെന്താ? ഇനി ലാലേട്ടന്റെ ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലാലേട്ടൻ ഫാൻസ് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ലാലേട്ടൻ ഫാൻസ് എന്താന്ന്. അതാണ് കണ്ട, കടല് പോലെയാണ്, കടല് പോലെ. ലാലേട്ടന്റെ സിനിമയിലെ ഒരു പഴയ പാട്ടെടുക്കാം. അത് 1ാമത്തെ ശബ്ദമാണ്. അതൊന്ന് പാടി കേൾപ്പിക്കാം. ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാ, ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാ. ഇനി 2ാമത്തെ ശബ്ദം ഡ്രംസ് ആണ്. അതൊന്ന് കേൾക്കാം. 1ഉം 2ഉം ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് പാട്ടും ഡ്രംസും കൂടെ ഒരുമിച്ച്. ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാ, ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാ. ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാ, ഈ പുൽപ്പാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാ. പുല്ലട്ടിലോ പൂങ്കട്ടിലോ പുല്ലട്ടിലോ പൂങ്കട്ടിലോ. അപ്പോ നമുക്ക് ഓർക്കസ്ട്രയും വേറെ പാട്ടുകാരൊന്നും വേണ്ട, ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ ഒരു പരിപാടി വിളിച്ചിട്ട് പോരാം. താങ്ക് യു. അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ചെറിയൊരു ഭാവനയാണ്. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തൊരു സംഭവം. സാധാരണ ഒരു കോഴിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും DJ-യിലേക്ക് ഒരു ചുവടുമാറ്റം. കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ സൗണ്ടിൽ നിന്നും DJ-യിലേക്ക് ഡ്രംസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും?
ഇനി എന്താ ഉള്ളേ? ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും ഡിജയിലേക്ക്. என்ன രാഷ്ട്രീയം അഴിമതിയായിട്ടാണ് என்ன 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 സോള അരിതാ സൈഡി സോള അരിതാ സൈഡി ഇനി മറ്റൊരു നേതാവുണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സാർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഡിജയിലേക്ക്. കൊള്ളാം, നല്ല ഡീജെ. ഒരിയാതി ഒരു മഴ മഞ്ഞ മഞ്ഞ മഞ്ഞക്കിളിയുടെ മുകളിൽ മഞ്ഞ മഞ്ഞ. കയ്യടിയുടെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ ഇതാണ്. ഇനി ഇനി ഈ കാറിനകത്ത് എന്തൊരു സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നു? അതുണ്ട്. കാറിനകത്ത് സാധാരണ ഒരു കാറിനകത്ത് പാട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അടച്ചു മൂടിയ ഒരു കാറിനകത്ത് പാട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആ ശബ്ദം, ബേസും ട്രിബിളും, അതൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിലെ മിഥുൻ ചേട്ടന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന്. മിഥുൻ, അത് വേണം, വളർത്തി കൈകിട്ട് തന്നെ വേണം കടിക്കാൻ. മിഥുൻ ചേട്ടന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിരിയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് തമാശ പറഞ്ഞാലും ചിരിയിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മറുപടി തരുന്നത്. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ചിരി ഇങ്ങനെയാണ്. ചിരിച്ചോട്ടാ. ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ ചിരി. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഡ്രംസും എല്ലാം കൂടെ കേട്ടുന്നു. DJ ഒരു വരിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്ന് നോക്കാം. ഈസ്റ്റ് കോമഡി ഉത്സവം ചാവറ മറുപടി.com. ചിരിച്ചോട്ടാ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. വരുവാ. അടിപൊളി. എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം. ഈ ആദർശ് ഋതം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഋതമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ കീബോർഡിസ്റ്റ് ലിജോ, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. ഗിറ്റാർ എടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ വേറെ പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, വാ. കൈയടിക്കണം കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷണമാണ്. റെഡി? ഈ ആദർശ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണോ സ്കൂളായിരുന്നോ? ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പ്ലസ് ടു എന്നിട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയ? പ്ലസ് ടുവിലാണ് അല്ലേ? അല്ലല്ല, പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു. 2 വർഷമായി കഴിഞ്ഞു. 2 വർഷമായി. ഒരു നല്ല കൈ കൊടുക്കുക അല്ലേ? എന്തായാലും വീണ്ടും ആദർശ് നല്ല കൈ കൊടുത്ത് മുറിയിടാം.
ഇനിയുണ്ടോ? സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ? ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതോട് കണ്ടേ. അത് ഇതിന്റെ പേര് ഹാർമോണിക് എന്നാണ്, ആ. മൗത്ത് ഓർഗൻ എന്ന് പറയും, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ. അപ്പം ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഡ്രംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? Okay. ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ശബ്ദം. അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഡ്രംസ്. Okay, thank you.